وأشهد هاشم سجاه وسلم عبرهم ثم إلى الوالد عبد الرحمن بن أحمد بن الوليد مشيد بن محمد الأحمد وسلم عبرهم والدين والدكم أمهاتكم وأجدادكم وجداتنا وجداتكم أن الله يتغشاهم من رحمة ومغفرة وأن الله يعيد راجم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. جد لها الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلان خائف إنك غضبان. لا إله إلا الله تحت بابك لاجي لم يزال في الدجي قائلا يا حنان. فيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. والبتول الخدمي سيدات النسوان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنبي الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن.
بشار والفقيه المشار وبآل علو الأبرار من بهم حال زار صمد يا معتي بالعطاء لا تبدي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران الحبيب المحضر قائما في الأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin wal hadirat, para jamaah, para pecinta ilmu, para pengunjung taman-taman surga rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga subuh di hari Sabtu ini
kita semua tetap terus memperoleh kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Terutama alhamdulillah tetap memperoleh nikmat Islam, nikmat iman, sehat, afiat, panjang umur, sehingga kita bisa lanjut kembali melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan juga mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hadir bersama kembali di musalla yang kita cintai ini untuk menimbah ilmu, untuk belajar. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita laksanakan kesemuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita dunia akhirat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kembali mempelajari dari tafsir Yasin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yaitu qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini ayat menjelaskan tentang ucapan dari salah satu tokoh masyarakat yang beliau iman kepada Allah, iman kepada para utusan yang dikirim ke daerah Antakya, yang kemudian ternyata para nabi yang datang ke daerah itu malah dilawan, malah ditolak, bahkan diancam untuk dibunuh. Nah, kemudian ada satu dari orang masyarakat di sana yang hidupnya di pinggiran kota, di pedesaan, kemudian mendengar para utusan-utusan, santri-santri, murid-murid Nabi Isa yang datang di tengah-tengah masyarakat berdakwah, kok malah ditolak, kok malah dihinakan. Maka tokoh masyarakat ini justru mengingatkan kaumnya untuk mengikuti mereka, para utusan-utusan tersebut, untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata respon dari masyarakat di daerah tersebut justru tambah melawan, tambah menolak mereka, sehingga bahkan dengan sadisnya masyarakat itu pada akhirnya membantai tokoh masyarakat ini. Bahkan sudah kita baca keterangannya, tokoh masyarakat ini kemudian diambil, diculik, kemudian diikat di kayu, kemudian dilempar di tengah-tengah lapangan di hadapan masyarakat ketika itu. Tetap kuat kokoh dalam mempertahankan imannya, walaupun harus ancamannya itu ancaman nyawa. Ini sebagai pelajaran untuk kita di dalam mempertahankan keimanan. Ya, di titik-titik tertentu terkadang kita diuji, bahkan mungkin diminta untuk korban, baik tenaga, pikiran, bahkan kalau perlu nyawa. Sebagaimana yang kita baca ceritanya, nyawa tidak berubah, keyakinannya tetap mantap, keyakinannya tetap Allah sebagai Tuhan, tidak berubah. Nah, tapi apa bayarannya, bagaimana? Ya luar biasa ya, sangat hebat. Allah siapkan tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
Ini tokoh masyarakat ketika masuk ke dalam surga mendapat keistimewaan dari Allah, maka orang ini mengatakan qala ya laita qaumi ya'lamun. Coba ya umatku itu, masyarakatku tahu dengan apa yang aku rasakan sekarang. Kenapa? Sudah masuk surga, sudah merasakan lezatnya, nikmatnya surga. Dia mengatakan, aduh coba mereka tahu dengan apa yang aku rasakan sekarang ya. Bima ghafarali Rabbi, aku sekarang mendapatkan ampunan dari Tuhanku. Wa ja'alani minal mukramin, aku dikasih kemuliaan oleh Allah, surga yang luar biasa. Cuma karena sudah pindah alam lain sudah, apalah daya, tidak bisa sudah. Tapi inilah ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya bayaran yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mempertahankan iman ini tidak main-main, surga ya. Surga ya. Sehingga lanjutannya Allah berfirman, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan tidaklah kami menurunkan ala qaumihi, di atas kaum tersebut, min ba'dihi, setelah kejadian itu, min jundin, dari pasukan, minas sama, dari langit, wa ma kunna, dan tidaklah kami munzilin, menurunkan satu perintah, satu perkara, satu kejadian, in kanat illa sayhatan wahidah, kecuali cuma satu yang Allah turunkan di tengah-tengah mereka. Allah tidak menurunkan macam-macam musibah, mungkin kebakaran, atau mungkin gempa, atau mungkin Allah datangkan tsunami, atau mungkin Allah turunkan balak yang bagaimana. Tidak, illa sayhatan wahidah, kecuali cuma satu saja, sayhah. Apa sayhah itu? Jeritan. Jeritan ya. Satu kali saja. Siapa yang menjerit? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Ini sekedar gambaran saja dari malaikat Jibril ya, dalam wujud aslinya. Baginda Nabi Muhammad SAW itu menjumpai malaikat Jibril kan sering, bolak-balik sudah. Tapi kebanyakan malaikat Jibril itu kalau berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad menyamar ya. Memang malaikat itu diberikan kemampuan sama Allah bisa berubah, nyamar seperti bentuk manusia. Nah, cuma di saat-saat tertentu malaikat Jibril itu terkadang menunjukkan wujud aslinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kapan? Ketika Jibril menyampaikan wahyu pertama kali. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ketika saat itu Jibril menunjukkan bentuk aslinya. Makanya sering kita dengarkan ceritanya baginda Nabi ketika dapat wahyu pertama kali, kan sampai pulang itu gemeter, sampai greges, sampai gemikil. Sehingga kan ayat yang nomor 2 ada yang menyebutkan ya ayyuhal muzammil atau ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Karena pulang ke rumah Siti Khadijah, habis melihat Jibril dengan wujud aslinya, gemikil kanjeng Nabi, gemetar badan beliau, sehingga minta sama Khadijah, Khadijah zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku wahai Khadijah. Nah, terkadang aneh ada orang berani komentar, namanya pemikiran orang ini liar, kadang-kadang ngawur, ini berbahaya. Kadang-kadang di antara liberal itu mengatakan begini, gimana, apakah iya kok baginda Nabi itu mendapatkan wahyu pertama kali kok malah gemeter, kok malah gemikil, ketakutan, pulang sampai bergetar badannya minta selimuti. Harusnya kan senang.
dapat firman dari Allah ayat pertama kali. Ini orang yang tidak pernah ketemu Jibril secara langsung. Ya, dia berani komentar gitu karena belum tahu tentang siapa malaikat Jibril. Saya kasih contoh ya, jangankan ketemu Jibril, jenengan dulu ketika akad nikah, selaman sama siapa? Mertua kan ya? Selaman sama mertua, itu tangan dingin loh ya. Ya kan? Padahal mau dienakkan ini, mau dinikahkan kan, sudah siap kamarnya, istrinya sudah menunggu-nunggu dengan makanannya, buah-buahannya, kemudian macam-macam lah. Loh ini mau dienakkan selaman sama calon mertua, sudah dingin Pak, gemeter Pak. Makanya kan kadang-kadang lopot-lopot, tidak kena-kena, diulangi lagi. Loh kalau ketemu calon mertua saja bingung pikiran, tidak fokus, badan sampai dingin, keringat dingin yang keluar. Bagaimana Kanjeng Nabi ketika ketemu Jibril dengan wujud aslinya? Mungkin kalau level-level saya jenengan yang ketemu Jibril bukan hanya gemeter Pak, mati. Iya ya. Orang itu kadang-kadang ketika ketakutan itu sampai murus-murus Pak. Dengar informasi, besok kamu saya tugaskan untuk apa? Yaitu sambutan di hadapan presiden. Itu langsung kepikiran, langsung mules utang itu. Murus-murus, iya. Kan gitu kan ya. Bahkan orang ketakutan sampai pingsan kadang-kadang. Sampean tahu enggak? Jibril itu disebutkan malaikat itu diciptakan oleh Allah memiliki sayap. Cuma kita jangan membayangkan apa kayak sayapnya burung gitu, Beb. Apa kayak sayapnya pesawat? Wallahu a'lam, alhasil di kitab disebutkan ada sayapnya. Termasuk malaikat Jibril itu memiliki sitatumi ajanah, 600 sayap. Satu sayap dikepakkan, satu sayap dibuka dari 600 itu ufuk timur sama ufuk barat tertutupi. Hanya dengan satu sayapnya malaikat Jibril, pucuknya timur, pucuk barat tertutup. Gimana kalau 600? Loh, terus tubuhnya beliau ini berapa besarnya ini? Berapa besar nih? Luar biasa sudah. Jadi kalau sudah tubuhnya seperti itu, sayapnya sebesar itu, suaranya bagaimana? Makanya daerah Antiokhia yang kita pelajari tafsirnya ini diadab sama Allah bukan dengan kebakaran, bukan dengan kebanjiran, bukan dengan gempa, bukan dengan tsunami. Pakai apa? Suaranya Jibril. Disetel saja suaranya Jibril, suruh jerit malaikat Jibril, hancur, mati Bu. Mati mereka. Apa iya Beb? Loh, apa iya? Pengen denger apa suaranya malaikat Jibril? Kalau sampean mungkin pernah lihat videonya yang rame kadang-kadang apa orang-orang yang sound system tuh naik pickup ataupun naik truk, itu kan banyak gentengnya, orang itu jatuh, kaca-kaca sampai pecah. Padahal ukuran soundnya berapa sih dibandingkan dengan malaikat Jibril? Mati. Faidahum khamidun, habis mereka, halikun, mati mereka dengan hanya jeritan dari malaikat Jibril. Tapi kita lihat bagaimana orang yang dalam hatinya tetap kuat mempertahankan keimanannya kepada Allah, seperti tokoh tadi itu, walaupun harus melewati disiksa, dibantai, bahkan pembantaiannya pun di depan umum ya Allah, gimana? Tetap kuat. Tapi Allah siapkan tempat yang mulia, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita lihat ceritanya orang yang kuat dalam mempertahankan iman, saya teringat seperti apa yang kemarin kita peringati ya, Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu ketika Isra wal Mi'raj, beliau itu melewati beberapa alam dunia, alam mithal percontohan, alam barzakh, alam luar angkasa, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alam malakut kampungnya malaikat, lanjut ke Sidratil Muntaha sampai ke Mustawa. Banyak alam yang dilewati Kanjeng Nabi. Di antara yang dilewati oleh Kanjeng Nabi itu mencium aroma harum, Bu.
baru berangkat dari Masjidil Haram, Kanjeng Nabi mencium aroma yang sangat harum sekali. Kan Nabi itu kan ya terbang ya menggunakan kendaraan yang namanya buraq. Ketika mencium aroma harum, Nabi tanya Jibril, ini aroma harum siapa ini? Dari mana ini? Keluarnya dari mana? Apa jawabannya Jibril? Kanjeng Nabi, ini aroma harum keluar dari kuburan Masitoh sekeluarga. Masitoh itu artinya tukang sisir, ya, tukang menyisir. Kalau sekarang mungkin kerennya itu barbershop itu mungkin ya. Ya itu bagian tukang menyisir, bahasa Arabnya Masitoh, perempuan Masitoh. Ini kuat imannya. Jadi karena Fir'aun itu punya anak buah yang begitu banyak, sampai putrinya itu punya tukang sisir sendiri, ngerawat kecantikan dari anaknya si Fir'aun. Ya tugasnya nyisir tiap hari. Nah ketika nyisir rambutnya putrinya Fir'aun, jatuh sisirnya, kaget, dia mengucapkan Bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan menyebut nama Allah, ciloko, ajur iku Fir'aun. Ngomong begitu di depan anaknya Fir'aun. Kaget anaknya Fir'aun. Awalaki rabbun ghairu abi. Hei Masitoh, ternyata selama ini kamu ini punya Tuhan selain bapakku ya. Gimana sana? Fir'aun tuh kurang jahat gimana? Dosanya kurang besar apa? Ngakunya bukan ngaku biasa, ngaku Tuhan. Kamu punya Tuhan selain abahku, selain bapakku. Nah kalau kita mungkin ketakutan nih, ancaman sudah bahaya, gimana? Mungkin kita minta maaf, mohon maaf tadi keperucut, tidak sengaja. Tapi Masitoh tidak, dengan tegas, berani. Naam, Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki Allah. Iya, Tuhannya saya, Tuhannya kamu, dan Tuhan bapakmu hanya satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Nabi Fir'aun, "Sa'ukhbiru bidzalika abi." Saya laporkan lo sama bapak lo. Akhbiri, warono, kasih tahu, enggak takut saya. Ya dilaporkan semua. Dipanggil di sidang si Masitoh di depannya Fir'aun. Dipanggil sama Fir'aun, Masitoh, betul itu informasi dari anak saya. Ternyata kamu selama ini bertuhan bukan kepada saya. Ada Tuhan yang lain. Iya. Naam, Rabbi wa Rabbuka Allah. Iya, Fir'aun Tuhannya aku, Tuhannya kamu hanya satu, Allah, tidak ada yang lain. Mulailah Fir'aun melakukan percobaan siksaan kepada Masitoh sekeluarga, bukan dia sendiri, sekeluarga. Panggil suaminya, anaknya yang agak besar remaja sama yang masih bayi digendong. Masitoh, saya kasih tawaran, gimana, mau berubah apa enggak? Siapa saya? Ya kamu manusia biasa, Tuhan aku hanya Allah, kamu bukan Tuhan. Cengguan, tak mau berubah? Iya. Siapkan api yang besar, hidupkan api, datangkan wajan, isi minyak, panaskan minyaknya. Wajan yang jumbo yang besar. Ayo gimana, berubah enggak? Enggak, Tuhan saya hanya Allah, enggak ada yang lain. Lemparkan suaminya, dilemparkan. Yang jerit-jerit, menungso digoreng kelendiri. Ya kadung petik digoreng enak. Ini nangis jerit-jerit sampai habis suaranya, mati sudah suaminya. Katanya si Fir'aun, gimana? Kamu saksikan sendiri kan depan mata ini. Suami kamu mati. Gimana? Mau berubah apa enggak? Kira-kira ada perubahan atau tidak? Enggak. Tuhan saya hanya Allah, tidak ada yang lain. Cengguan. Akhirnya anaknya yang remaja dilempar, sama juga jerit-jerit nangis sampai mati ya. 2 anggota keluarga wafat semuanya. Tinggal satu yang bayi ini. Nah, ketika gendong bayi ini, dia mikir, ini anak bayi ini salahnya apa? Kok harus juga merasakan siksaannya Fir'aun? Dia kan masih polos bersih, sempat bingung ini, memikirkan nasibnya anak, bukan ragu tentang keyakinannya kepada Allah, enggak. Tapi bingung memikirkan nasibnya si bayi ini, kok harus juga ikut diadab. Ketika bingung mikir, bayi ini ngomong, ya ummah qa'i wala tataqa'asi fa innaki al-haq. Mak, jenengan sudah betul, Tuhan kita Allah, bukan Fir'aun, Mak. Ayo wis nyemplung bareng, enggak apa-apa sudah, Mak.
Yo tambah mantap sudah. Dengar bayi ngomongnya begitu, dipeluk anaknya, nyemplung bareng sudah. Satu keluarga gugur, wafat mereka semua dalam mempertahankan keimanannya, yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Apakah sia-sia? Tidak sia-sia. Allah kasih bayaran yang luar biasa, balasan yang hebat. Apa? Ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj mencium aroma yang harum, ternyata aroma harum itu muncul dari kuburnya Masito sekeluarga. Inilah persis dengan apa yang kita baca tafsirnya sekarang. Disiksa, diadab, dibantai di tempat umum, tapi ternyata balasannya luar biasa ya. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal ibad, betapa ruginya tuh orang-orang masyarakat itu. Datang di tengah-tengah mereka bukan satu utusan, 3 utusan datang. Ya kurang apa? Yang datang ini bukan ustadz, yang datang bukan kiai, bukan habib, utusan langsung dari Allah. Datang di tengah-tengah mereka, diusir, ditolak mentah-mentah. Yang iman dibantai Allah. Kita bisa bayangkan ya gimana hidup di zaman seperti itu. Yang mayoritas masyarakatnya itu rusak kelakuannya, tidak ada yang iman kepada Allah. Kemudian andai kata ada datang untuk ngajak iman kepada Allah, nolak rame-rame. Gimana hidup? Tidak nikmat seperti. Jadi kalau kita sekarang enak kan? Di kampung, di perumahan yang mayoritasnya muslim, musolanya ada, pengajian rutin ada, tidak sulit, tidak repot. Kita bisa bayangkan hidup di kampung di zaman yang rata-rata mereka tidak percaya kepada Allah. Kalau toh ada yang datang ngajak, ditolak, bahkan diancam mau dibunuh Allah. Makanya keberadaan kita sekarang ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang kepada mereka min rasulin, setiap utusan, illa kecuali kanu, mereka itu bihi, terhadap utusan, yastahzi'un, memperolok-olok, menjelekkan, menghina. Ya Allah, gimana ujian berat para utusan di zaman itu ya. Datang bukannya disambut tola al-badru alaina, bukannya disambut dengan makanan, minuman, pulang dikasih berkatan, yang enggak, dihinakan, dijelek-jelekkan mereka. Tetapi itulah ujian yang harus dilewati para utusan di zaman itu ya. Berat, memang berat. Ini juga sebagai pelajaran untuk kita ketika mengawal perjuangan dakwah, mungkin mengawal musalla, mengawal masjid, majelis taklim, ya pastilah ada ujian di sana, itu pasti ada. Ada yang pro, ada yang kontra. Ini sudah hal yang lumrah ini. Malah kalau semuanya lancar-lancar saja, tidak ada ujiannya, kurang sip ya, kurang sip. Ibarat makan itu tidak ada sambelnya gitu ya, manis semuanya. Makanya dikasih sambel bisa biar rada gimana gitu, sego tempong ya. Dan di dalam kita mengawal perjuangan dakwah sama lah. Makanya ya kembali kepada ceritanya Isra wal Mi'raj, Nabi itu kan menembus langit-langit. Di antaranya Kanjeng Nabi itu masuk ke langit yang ke-6. Langit yang ke-6 itu tempatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu sekarang stay-nya di langit ke-6. Ya, beliau tempatnya di sana. Kalau penasaran monggo berangkat duluan gitu. Itu tempatnya Nabi Musa. Kan dikawal sama Jibril. Ketika masuk gerbangnya pintu 6, ditanya sama penjaga malaikat sana itu. Siapa itu? Saya Jibril. Jibril sama siapa? Sama baginda Nabi Muhammad. Sudah diperintah untuk mengawal Kanjeng Nabi Muhammad. Iya, saya diperintah untuk mengawal beliau. Dibuka gerbangnya pintu langit ke-6. Disambut yang pertama sama malaikat penjaga langit ke-6. Selamat datang, ahlan, pokoknya sudah sambutan-sambutan hebat sudah.
Nah, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa, Kanjeng Nabi Muhammad itu melewati gambaran-gambaran jumlahnya para nabi dan umatnya. Jadi Kanjeng Nabi kelihatan ada seorang nabi, di belakangnya mungkin umatnya cuma 30 orang megang bendera. Gak lama kelihatan agak banyak, mungkin 200 sampai 400 500 orang ada nabinya di depan bawa bendera. Nah, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad kelihatan ada seorang nabi pegang bendera sendirian, tidak ada umatnya, dewekan, sendirian. Allah, ini pelajaran ya. Kadang-kadang mengawal dakwah itu begitu sudah. Ya itu sudah saya umumkan ya pengajian. Pakai WA sudah, speaker mari, sing ngono kang teko. Tidak ada yang datang. Wes kalau begini percuma, saya sudah konsumsi, sudah saya siapkan. Tidak ada yang datang, tutup aja sudah. Tidak usah ngambul. Itu biasa begitu. Biasa. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad juga melihat ketika itu ada seorang nabi dengan umat yang lumayan banyak gitu. Banyak umatnya. Tanya sama Jibril, ini banyak ini umatnya siapa ini? Itu umatnya Nabi Musa. Di Nabi Musa ternyata lumayan banyak juga, Pak. Bani Israel umatnya itu banyak. Kemudian di belakang itu lagi Kanjeng Nabi Muhammad kelihatan lebih banyak lagi, ufuk timur, ufuk barat penuh dengan manusia, jauh lebih banyak ketimbang umat Nabi Musa. Kanjeng Nabi tanya, Jibril ini umatnya siapa? Nah, kalau ini terbanyak umatnya panjenengan wahai Nabi Muhammad. Di umat terbanyak adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heres kelihatan umat-umat banyak ketemu dengan Nabi Musa. Berjumpa dengan Nabi Musa, cerita disambut macam-macam selesai. Nabi Muhammad lanjut mau ke langit yang ketujuh, tempatnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Muhammad jalan, lanjutkan perjalanannya, kok Nabi Musa ini menangis, meneteskan air mata. Ada yang tanya kepada Nabi Musa, "Mayuki kaya Musa, Musa kamu kok nangis?" Ini yang barusan datang bukan tamu biasa, ini tamu agung, tamu mulia. Kanjeng Nabi Muhammad harusnya kan gembira, senang. Kenapa? Kerawan tamu yang hebat Nabi Muhammad SAW. Kok malah nangis? Apa kata beliau? Aku barusan menangis bukan karena aku sedih, enggak. Tapi tangisanku, tangisan kagum terhadap Nabi Muhammad. Aku kagum kepada beliau. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi umur, zaman, Nabi Muhammad di belakangnya aku lebih senior. Aku lebih dulu, Muhammad itu diutus setelah aku. Tapi hebatnya Muhammad itu apa? Dia mampu membawa, mengantarkan umatnya masuk surga jauh lebih banyak ketimbang umatku yang masuk surga. Aku kalah. Lebih hebat Muhammad, dia banyak mengantar umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita syukur ya, Allah takdirkan kita menjadi bagian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Makanya hati-hati ya. Kalau kita perhatikan di sini, di antara penyebab turunnya hukuman dari Allah di tengah-tengah umat ketika itu apa? Yastahzi'un. Yastahzi itu menjelekkan, menghina, mengolok-olok. Mohon maaf, akhir zaman seperti ini terkadang dengan liarnya informasi, banyak orang itu yang sudah berani mengolok-olok para nabi. Kalau tidak mengolok langsung pribadinya, tapi mengolok syariatnya. Ini berbahaya loh ya. Contoh, saya kasih contoh. Yang kita ketahui Kanjeng Nabi itu menggunakan surban. Kalau yang ditaruh di kepala itu Bu, namanya imamah. Ya, imamah. Kalau ini namanya rida. Biasanya kalau yang panjang namanya gamis gitu ya. Nah, Kanjeng Nabi kan pakai pakaian seperti itu. Loh kok ada orang di akhir zaman seperti ini berani menjelek-jelekkan? Loh, kalau pakaian seperti itu kan bukan pakaiannya kita. Itu kan pakaiannya orang daerah Arab sana, tidak cocok untuk di sini.
Itu kan kalau pakaian begitu Abu Jahal juga pakai. Lihat ini omongan berbahaya loh ya. Kayaknya dibikin guyon kadang-kadang. Abu Jahal kan juga pakai, Furban juga pakai. Ini pertama orang yang sok tahu, koyok tahu urip nang zaman Abu Jahal ini. Hah? Kemudian yang kedua yang perlu kita paham, kita nih para lelaki muslimin pakai surban, mungkin ketika Jumatan pakai gamis atau pakai imamah, itu kan yang kita contoh bukan Abu Jahal, mencontoh pakaiannya siapa? Nabi Muhammad. Loh, ketika menghina dan itu menjadi syariat ya, jadi apa yang dilakukan Kanjeng Nabi itu syariat. Mau pakaiannya, mau kesukaannya, mau kebiasaannya, kalau sudah Nabi Muhammad itu syariat sudah. Nah, ketika kita mengkritik, menjelekkan, berarti juga menjelekkan syariat, jelekkan Nabi Muhammad, bahaya ini. Yang enak itu begini, ketika belum mampu mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi, jangan nyalahkan sunnahnya, jangan. Akui diri kita yang belum sempurna. Iya Beb, saya belum bisa istiqomah pakai surban, pakai gamis, karena saya harus ke kantor, saya harus kerja, tidak sempat sudah Ustaz. Ya sebetulnya kepingin, cuma belum bisa ngamalkan. Kan enak begitu kan? Ketimbang malah jelekkan. Wah ini yang bahaya ini, begini nih, kualat akhirnya. Ya, termasuk yang pernah saya jumpai ya, atau orang cerita sama saya. Termasuk sunnahnya Nabi Bu, termasuk sunnahnya Nabi selesai makan, jari jemari itu Kanjeng Nabi kalau habis makan beliau itu mengemut jari jemarinya. Itu sunnah Kanjeng Nabi, mengemut sunnah. Beres makan diemut, baru kemudian cuci atau pakai tisu, pakai lap. Lah di Banyuwangi sini ada yang cerita sama saya, Beb, saya ini dirasani sama orang di kampung, Beb. Dirasani gimana? Itu dipikir saya ini ikut aliran-aliran yang sesat ya Ustaz. Karena kumpul sama Habib-Habib, pengajian itu dibilang ajarannya sesat. Bagaimana itu orang-orang bilang, oh hati-hati, ojo kumpul ambil uang iku. Apa ajarannya ngawur, ajarannya sesat. Sesatnya apa? Iku deloken. Lek mari mangan beres tangani diemut. Padahal itu sunnahnya siapa? Sunnah Nabi Muhammad. Karena keawamannya tidak tahu tentang sunnah Nabi, malah jelekkan sunnahnya Nabi. Ini yang berbahaya. Hati-hati. Malah kalau guru kami almarhum Habib Hashim itu dulu, ketika masih hidup beliau pernah pengajian peringatan apa maulid apa Isra Mi'raj begitu. Sebelum mulai pidato beliau sewakan. Ada emak-emak tidak tahu dengan apa itu siwak, tidak ngerti. Ngudit koncone, delengen no. Lihaten tuh kiainya itu mangan paran itu. Makan apa? Katanya temennya, mangan kayu. Nyaut lagi temennya, suwi-suwi kayak jaranan. Ini berbahaya ya. Padahal ini sunnahnya siapa? Sunnahnya Kanjeng Nabi, bukan sunnahnya jaranan ini. Hati-hati ya, jangan sampai ketika kita belum bisa ngamalkan sunnah Kanjeng Nabi, malah jelekkan, malah nyalahkan. Ini yang berbahaya. Akui saja, iya saya belum bisa ngamalkan, mudah-mudahan suatu saat bisa ngamalkan, beres enak. Nah, termasuk perkara yang membuat seseorang itu dikasih hukuman sama Allah, baik hukumannya, mungkin bukan hukuman bangkrut dunianya, atau mungkin tabrakan, mungkin bukan begitu. Tapi ada hukuman yang lebih dahsyat lagi, apa? Imannya dicabut sama Allah. Itu lebih dahsyat ketimbang rumahnya hancur, lebih mengerikan ketimbang dunianya urusannya itu mungkin bangkrut. Jauh lebih mengerikan dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah mantapkan iman kita semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar, rabbi wafiqna fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa hilla atqiya ulama, nahdha bil khair wa nukfa kulla syar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yasari fi ridak
ولا تولينا وليا سواك فلا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله